Good morning. So now the next area, last sessions sets discuss now. Next year, functions and relations each chapter cover. Next year that will go functions. So note here, a function is a mathematical relationship. A function is a mathematical relation between two or more variables. A function is a mathematical relation between two or more variables. So example, I know y equal to 3x square plus 5, y equal to 3x square plus 3x plus 6, etc. Functions are represented as y. Y equal to f of x equal to phi of x. So എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Then a function is an operation performed on an input x to produce output y or f of x. The set of all inputs is called domain and set of all outputs. So inputs in a function domain and output in a range. Input set of all inputs is called domain and the set of all outputs is called the range. Okay, a function. So now we set in the basis define okay, if capital A and capital B, if A and B, if A and B are two non-empty sets, A and B are non-empty sets, then the function is a rule. Function is a rule or correspondence. Which associates every element x of A to a unique element of B. Unique element y of B. Unique element y of B. X of A to a unique element y of B. So A and B and non-empty set. Non-empty set. Then the function is a rule or correspondence which associate every element x. So A ile oro element x eduthalum endana B ile y kittunna function allengil rule ne allengil correspondence ne aanu nammal endu parayunnathu is called a function. Okay, so function is a rule or correspondence which associate every element x of A to a unique element y of B. Okay, then note here. Start to set from which it is defined
set from which it is defined is called the domain. The domain is called the domain. Okay. So നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് set of correspondence the performed on input x to produce output y or f of x. The set of all input is called set. എവിടുന്നാണോ set defined ചെയ്യുന്നത് from which it is defined, set from which the function is defined is called, that means inputs. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് domain. നമുക്ക് ഇവിടെ set a എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Then second scenario, the set to which it is defined, to which set from which it is defined, set to which it is defined is called codomain. Is called codomain. So ഏതിലേക്കാണോ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഡൊമൈൻ. ദെൻ റേഞ്ച് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ഇവിടെ പോയി നോക്കുക. The set of images, the set of images are called the range of the function. The range. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമേജ്. സോ എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡൊമൈൻ എന്നും, ഏത് സെറ്റിലേക്കാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കോഡൊമൈൻ എന്നും, ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇമേജസ്, സോ മാപ്പിംഗ് വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് is called the range of the function. Is called the range of the function. Range of the function. Range of the function. Start range. Range codomain. Range codomain subset ആയിരിക്കും, codomain range ന്റെ subset ആയിരിക്കും. ഏതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും? റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ സബ്സെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് പറയാം, സബ്സെറ്റ്. റേഞ്ച് is the subset of codomain. Range is the subset of codomain. Range is the subset of codomain. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം. A function from a function from A to B, a function from A to B is symbolically expressed as function from A to B. Function from A to B എന്നാണത് വായിക്കുന്നത്. Function from A to B. സോ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഡൊമൈന്, കോഡൊമൈന്, റേഞ്ച്. ഡൊമൈന്, കോഡൊമൈന്, റേഞ്ച്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ: function from A to B, function from A to B, f of x equal to x എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay. Function from A to B. നോക്കുക, എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എടുത്തു. ഇതിനകത്ത് 1, 2, 3 ആണ് വിചാരിക്കും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എടുത്തു. ബിയില്
1, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം A to B എന്താണ് f of x equal to x. സോ x എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. f of x, x-ന് 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ? ഇൻപുട്ട് 1 കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും. ഓക്കെ. ദെൻ x-ന് 2 കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും? f of x equal to x അല്ലേ? So x equal to 1, that implies f of 1 equal to 1. X equal to 2, f of 2 is equal to 2. X is equal to 3, f of 3 equal to 3. Right? So 2 എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും? 2ലേക്ക്, 3ലേക്ക്. സോ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ പറയാമോ? സെറ്റ് ആയിട്ട് പറയാമോ ഡൊമൈൻ എന്താണ്? ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ അല്ലെ? സെറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് 1, 2, 3. സെറ്റ് എ. കോഡൊമൈനോ? കോഡൊമൈൻ സെറ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? എങ്ങോട്ടാണോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോഡൊമൈൻ 1, 2, 3, 4. പക്ഷെ റേഞ്ച് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മള് റേഞ്ച് നോർമലി എന്താകാം? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമൈൻ. സോ ഇവിടെ റേഞ്ച് എത്ര വരും? റേഞ്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാപ്പിംഗ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത്? 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 കിട്ടും, 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 കിട്ടും, 3 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 കിട്ടും. സോ റേഞ്ച് 1, 2, 3. ക്ലിയർ ആയോ? ഡൊമൈൻ, കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച്. ഇത് സെറ്റ് എ തന്നെയാണ്. എയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബിയിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും കിട്ടും. റേഞ്ച് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇതിൽ 4 ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്താണ്? റിലേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സും, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു വേരിയബിളും ഇവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. സോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1, 1ലേക്കും 2, 2ലേക്കും 3, 3ലേക്കുമാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡൊമൈൻ സെറ്റ് എ ആണ്, കോഡൊമൈൻ സെറ്റ് ബി ആണ്, റേഞ്ച് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള 1, 2, 3 ആണ് റേഞ്ച്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും? Then next head, types of functions. 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 First one കൊടുക്കുക even function. Even function. Even function. So ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്നതാണ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് f of x is an even function. Is an even function. So അതായത് എന്താണ്? നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുത്താലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ that function is called an even function. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക. എക്സാമ്പിൾ f of x is equal to 5x raised to 4 plus 7x raised to 6. സോ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ചെയ്യണം പറയാം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ പറയാൻ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സിനെ എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാൽ എഫ് ഓഫ് 1 ആണ്. എന്താണ് എവിടേക്ക് എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് എക്സിന് പകരം എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും? മൈനസ് എക്സ്. 5 into minus x the whole raised to 4 plus 7 into minus x the whole raised to 6. So minus x the whole raised to 4 എന്ത് വരും? minus 4 times multiply ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈവൻ നമ്പർ മൈനസ് സംതിങ് raised to ഈവൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
5x raised to 4. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? 7x raised to 6 തന്നെ കിട്ടും. 7x raised to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന f of x സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ f of minus x എടുത്തു, then x-ന് പകരം minus x ഇട്ട് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി? f of x. That implies f of minus x എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? f of x എന്ന് കിട്ടി. That implies f of x is an even function. Even function. f of x is an even function. Clear, Leather? Yes, sir. So that means നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ എല്ലാം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എല്ലാം ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പറയാം that function is an even function. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് ഇതാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, x raised to 4 ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ x raised to, that means രണ്ടും ഈവൻ ആണ്. സോ രണ്ടും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? f of minus x നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? f of x എന്ന് കിട്ടും. That function is an even function. Okay അല്ലേ? Then odd function ഇതേപോലെ തന്നെ odd function. f of x odd function ഇതേപോലെ f of x is a function such that f of minus x is equal to minus of f of x. That implies f of x is an odd function. Is an odd function. Is an odd function. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. f of x is equal to 4x cube plus 10x raised to 7. Okay. Then f of minus x is equal to 4 into minus x the whole cube plus 10 into minus x the whole raised to 7. So എവിടേക്ക് x ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? മൈനസ് x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. So the 3 times minus 1 multiply with minus 4x cube, then minus 10x raised to 7. So ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ? -1 മൈനസ് കോമൺ എടുത്താൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു 4x cube plus 10x raised to 7. 10x raised to 7. That implies ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? f of x എന്നല്ല, minus of f of x. Minus of f of x. So f of x, f of minus x സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Minus of f of x. That implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? f of minus x is equal to minus of f of x. That implies f of x is an odd function. Is an odd function. Clear? So that means ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വേരിയബിൾസിനെല്ലാം തന്നെ പവർ എന്താണ്? ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഓഡ് പവർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? So f of x തന്നിട്ടുണ്ട്. f of minus x വിളിക്കുമ്പോൾ f of x എന്ന് കിട്ടിയാൽ it is an even function. f of minus x എന്ന് വിളിക്കും minus of f of x കിട്ടിയാൽ it is an odd function. Okay. Then next one. So major area 1-1 function, 1/1 mapping or injective function. 1-1 function. Note here. 1-1 function on exam ചോദിക്കാറുണ്ട്, 1-1 മാപ്പിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വേറൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ലെറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി. എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി, ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഇൻ എ. ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹൗ? ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹൗ? ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ്. Different elements in a have different images in B. Then f is said to be 1-1 or injective function. Note here. Note here. Different elements in A have different images in B.
different elements in A have different elements in A have different images in B. Then F is said to be 1, 1 or injective function. Then F is said to be 1, 1 or injective function. So let a function from A to B. Let a function from A to B. Function from A to B. Run a function from A to B. F of x is equal to 2x. So 1, 2, 3. 2, 4, 6, 7. Then F in 1 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്? X ന് 1 കൊടുത്താൽ, സോ ഇൻപുട്ട് 1 കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 2ലേക്ക്. 2ൽ നിന്ന് 2 into 2 4, 2 3 into 2 6. Okay. So ഇത് നോക്കിയേ, different elements in A have different images in B. Different elements in A have different images in B. So ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉണ്ടോ? ഒന്നിന് ഒരെണ്ണത്തിനോട് മാത്രമുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ. പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ. ഒന്നിന് ഒരെണ്ണത്തിനോട് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിംഗ്. 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്ത് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പേരും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം? 1, 1 മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് മാപ്പിംഗ്. സോ എന്താ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഡൊമൈന്റെ ബേസിൽ every element in A have different images in B, then that function is called 1, 1 function. Clear? Yes, sir. Okay, next one. ഓരോ സെക്കൻഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. ഈ തിയറി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then next one. On-to function അല്ലെങ്കിൽ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. Let a function from A to B, every element in B. So B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The function from A to B ആണ്. Every element in B has at least one pre-image in A. At least one pre-image in A. Then the function is said to be on-to function. So ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 1, 1 function എന്താണ്? Every element in A has every element in A have different images in B. അങ്ങനെയാണ് 1, 1 പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? Every element in B has at least one pre-image in A. So B യിൽ എന്തായിരിക്കണം? That means നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എല്ലാത്തിനും തന്നെ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയാം? ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ function from A to B. 1, 2, 3 കൊടുക്കാം. Function from A to B. F of x equal to 2x. ഇവിടെ 2, 4, 6. 2, 4, 6. എങ്ങനെയായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 1 2ലേക്ക്, 2 4ലേക്ക്, 3 6ലേക്ക്. ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? എവരി എലമെന്റ് ബിയിൽ എന്താണ്? ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്താണ്? ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ കൂടെയാണ്. സോ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആകാനായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും.
function from A to B. F of x equal to x square. So minus 1, 1, minus 2, 2. 1, 4, 1. Minus 1 square എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും 1ലേക്ക്, മൈനസ് 1ന്റെ എങ്ങോട്ട് 1ലേക്ക് തന്നെ, മൈനസ് 2ന്റെ 4ലേക്ക്, 2ന്റെ 4ലേക്ക്. ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? വൺ വൺ പറയാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടോ റേഞ്ചിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡൊമൈനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവരി എലമെന്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ്. ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുഴപ്പം, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, 2 എലമെന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്. എവരി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ എ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ 2 സെനാരിയോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഓൺ ടു ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. 2 സെനാരിയോ, മറ്റേതെന്താണ് 1 1 ഓൺ ടു ആണ്. സോ ഇതെന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. എവരി എലമെന്റ് ഇൻ ബി ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ എ. ദാറ്റ് then that sort of function is called onto function. Okay. So onto function ന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എന്താ പറയാം, കോഡൊമൈനും എന്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, റേഞ്ചും. So every element in B has at least one pre-image. Every element in A has, B has at least one pre-image. That means ബിയിലുള്ള എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ടാകും, ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വരച്ചത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും? നെക്സ്റ്റ് വൺ 1 1 on 2 function. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. or bijective function. 1 1 on 2 or bijective function. 1 1 on 2 or bijective function. So function from A to B. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 ആണ് and on 2 also. 1 1 ആണ് on 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം, 1 1 on 2 ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. 1 1 on 2 or ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. 1 1 on 2 or ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നേരത്തെ പോലെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം A to B. Function from A to B. A 1 2 3. F of x equal to 2x. 2 2 4 6. So ഇങ്ങോട്ടും 1 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും, 2 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും, 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 6 ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇതെന്താണ്, എവറി എലമെന്റ് ഇൻ എ ഹാസ് വൺ ഇമേജ് ഇൻ ബി. Every elements in A have a different image in B. Okay, different image in B. Okay, so adu kuda endana, every element in B has at least one pre-image in A. Endana 1 1 aanu. Nammal domain side nokkiyal 1 1 aanu. Ivide nokkiyal B ide allengil range inde allengil codomain inde part nokkiyal endana, ella elements നും എന്തുണ്ട്, ഒരു pre-image എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം, onto. Okay, so 1 1 onto or bijective function. Bijective function. Okay, 1 1 on 2 or bijective function. Then into function or into mapping. Into function or into mapping. Get a function from A to B. There exists even a single element in B. That means codomain le oru element engile undu having no pre-image in A. So that means endana B ile ella elements inum pre-image illa, oru pre-image engile illengil adu on to function agilla. Oru element inengilum pre-image illade vannal that sort of function is called into function.
no pre-image in A. Then F is said to be an into function. F is said to be an into function. Okay. Function from A to B, function from A to B. So f of x equal to 2x. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7. So 1 to 2, 2 to 4, 3 to 7. So ഇവിടെ എന്താണ് മാപ്പിംഗ് എല്ലാം വന്നു. എന്താണ് ബിയില് ഒരു എലമെന്റിന് എന്തില്ല, പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ സോർട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻടു ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻടു ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, range subset of codomain. Range output എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോമൈനിനെക്കാട്ടിലും ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം, സബ്സെറ്റ്. Okay. Yes, sir. Then constant function. Constant function. Constant function. Constant function. Let a function from A to B. All the elements in A. All the elements in A have same image in B. എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്താണ്, ബിയില് ഒരൊറ്റ എലമെന്റിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ that function is called a constant function. Okay. Function from A to B is to do A. Function from A to B. 1, 2, 3. F of x equal to 5. 1, 5, 6. So why f of 1 കൊടുത്താൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, 5ലേക്ക്. f of 2 കൊടുത്താലും 5ലേക്ക്. f of 3 കൊടുത്താലും 5ലേക്ക്. സോ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി ഇതൊരു എന്താണ്, ഒരു പക്ക വാല്യൂ എടുക്കുക മാത്രമാണ്. വേരിയബിൾ ഏതെടുത്താലും f of x ഏതെടുത്താലും സോ എന്തിലേക്കായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിലേക്കാണ് എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ റേഞ്ചില് ഒരേ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നമ്മളിപ്പോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു. മറ്റേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ, വേറൊരു പേര് എന്താണ് 1, 1 ഫംഗ്ഷന്റെ, injective function or mapping. Then second one onto function, then 1, 1 onto, then into, then constant function. Okay. Then ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മാപ്പിംഗ് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി one, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. ഇത് 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ 1, 1 ഓൺ ടു ആണോ, 1, 1 ഇൻടു ആണോ? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? കേട്ടില്ല? 1, 1 into function. 1, 1 into function. Okay. So now we have into 1, 1 into function, because നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു എലമെന്റിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല. സോ 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 1, 1 into ഫംഗ്ഷൻ, നമുക്ക് ഏതാണോ ചോയ്സ് അതനുസരിച്ച് എഴുതുക. സംടൈംസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ, ദെൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 1 ഫംഗ്ഷൻ. Then 1, 1 function ഉണ്ട്, 1, 1 onto function ഉണ്ട്, 1, 1 into function ഉണ്ടെങ്കിൽ most accurate answer is 1, 1 into function. Then second ഒരു scenario.
ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? Onto function. Onto function. Onto function. Because എന്താണ് ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൺടു ഫംഗ്ഷൻ. വേറെ ഒരു സെനാരിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. One, two, three. 1, 2, 3. 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. എന്താ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? One onto function. 1 onto function. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയാം? Bijective function. Bijective function. Bijective function. Clear? So ഇനി വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. Next one. Many to one function അല്ലെങ്കിൽ mapping. Many to one function or mapping. What are many to one function? Okay, at least two elements, at least two elements in A has the same image in B and at least one element in B has more than one preimage. Has more than one pre-image in A. More than one pre-image in A. So ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Many to one. Okay. So example കാണുമ്പോൾ correct ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. At least two elements in A has the same image in B and at least one element in B has more than one pre-image in A. So A to B ഒരു example നോക്കാം. Function from A to B. Minus 1, 1, minus 2, 2. 1, 2, 3, 4. F of x is equal to x square. So minus 1 എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 1ലേക്കായിരിക്കും. 1 എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 1ലേക്കായിരിക്കും. minus 2 എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 4ലേക്കായിരിക്കും. 2 എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? 4ലേക്കായിരിക്കും. No. So no, at least two elements. No, രണ്ട് elements നെങ്കിലും at least two elements in A has same image in B and at least one element in B has ഒരു എലമെന്റിനെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവണം? more than one. ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ട് എലമെന്റിന് more than one pre-image. So ഇവിടെ ഈ 2 3 ഒന്നും pre-image ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. many to one ഉണ്ടോ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ്. അതാണ് many to one function. Many to one function. Many to one function. നമുക്ക് എക്സാം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇതാണ്. 1 to many. 1 to many എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല.
ഒന്ന് ആലോചിക്കേ, ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നില് -1 നിന്ന് 1 സോ -1 നിന്ന് 1 2 മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എന്താണ് 1 to many എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. 1 to many മാപ്പിംഗ് ഡസ് നോട്ട് exist. So very important, 1 to many. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ -1 സ്ക്വയർ x സ്ക്വയർ -1 1 വരുന്നത്, 1 നിന്ന് 1 വരാം. സോ മെനി ടു 1 പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? 1 to many. സോ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ അതിന് കിട്ടില്ല. ക്ലിയർ? Yes, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്തുള്ളത്, ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കേട്ട് കൊടുക്കുക, ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. Inverse function. Inverse function. It's very important. Exam point of view, problem ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. Let f be a 1-1-on-2 function. 1-1-on-2. നമ്മളപ്പം ഇൻവേഴ്സ് ആകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു 1-1-on-2 ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Let f be a 1-1-on-2 function from a to b. Let y be an arbitrary element of b. Let y be an arbitrary element of b. If f being onto, there exists an element in a such that f of x is equal to y. As f is 1-1, this x is unique. Thus, for each y element of b, there exists a unique element x element of a such that f of x equal to y. We may define a function denoted by f inverse such that if f inverse from b to a, f inverse y equal to x, if and only if f of x equal to y. The above function f inverse is called the inverse of f. A function is invertible. If and only if it is a bijective function. Okay. So ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. Let a function 1-1-on-2 function. So ഒരു 1-1-on-2 function just ഒരു scenario എടുക്കുകയാണ്. 1-1-on-2 function ആയിരിക്കണം. Let a function from a to b. 1-1-on-2 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് പോസിബിൾ അല്ല. 1-1-on-2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കണം, ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 1, 2, 3, 2, 4, 6. So f of x is equal to 2x. Function from a to b. ഇത് വരും 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6. Okay. So നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അല്ല. Let f be a 1-1-on-2 function. Y be an arbitrary element of b. Then f being onto, there exists element x in a such that. No. So ഇതിനകത്ത് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റ് ആണ്. അത് ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാകും, എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം വിൽ ബി മാപ്ഡ്. 1-1-on-2 ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 1-1-on-2 ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ എന്താണ്? എലമെന്റ് ഓഫ് ബി 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു. ദെൻ
എഫ് ബീങ് ഓൺ ടു ആൻഡ് എന്താണ് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്താണ് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എയിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് ഈ മാപ്പിംഗ്. എഫ് ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 2. ബീങ് എഫ് ഈസ് 1 1 ബീങ് എഫ് ഈസ് 1 എഫ് 1 1 ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് 1 1 ആയിട്ട് ഒന്നിനോട് ബീങ് 1 1 ദിസ് എക്സ് ഈസ് യുണീക്. യുണീക് അല്ലേ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ വരുമോ? മെനി ടു 1 വരില്ല. സോ 1 1 on 2 1 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും എക്സിന്റെ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. Thus for every y element of B there exists a unique element x element of A such that f of x equal to 1. ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും എന്താണ് 1 1 2 നോടും 2 4 നോടും 3 6 നോടും because this function is an 1 1 on 2 function. 1 1 on 2 function ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താവും ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ബിയിലെ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓൺ 2 ആയത് 1 1 ഓൺ 2 ആയതുകൊണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ. ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 2 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? 1ലേക്ക്. ഓക്കെ, 4 എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 6 എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 3ലേക്ക്. സോ y ഈക്വൽ ടു 2x. x is equal to y divided by 2. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് 2 എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? 1ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ? എക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ? ഇപ്പൊ x ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ x is equal to 2x എന്ന് പറയുന്ന y equal to 2x f of x y equal to 2x. സോ നേരെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? f of y ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ x is from f inverse from a to b f inverse from a to b നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? f of y എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? y divided by 2 അല്ലേ? yക്ക് നോക്കി 2 എടുത്താൽ 2 divided by 2 എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 1ലേക്കാണ്. 4 divided by 2 എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 2ലേക്കാണ്. 6 divided by 2 എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 3ലേക്കാണ്. സോ f of y is equal to നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? y divided by 2. ക്ലിയർ ആയി? ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ. 1 1 on 2 അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം 1 1 ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ 1 1 on 2ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. 1 1 ആണ്, on 2 ആയതുകൊണ്ട് on 2 ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതൊരു 1 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എന്താണ് 1 1 on 2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒന്നിനോടുള്ള മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? സോ എക്സിന് ഇത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, വൈക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ എക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് കിട്ടണം? y divided by 2, 2 divided by 2 1, 4 divided by 2 2, 3 6 divided by 2 3. Clearly inverse function. Clear ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇനി അടുത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്തുള്ളത്. കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ്. A function of a function is called a composite function. A function of a function is called a composite function. Function of a function is called a composite function. If f1 g are two functions, okay. So നമുക്ക് നോക്കാം, f and g are two functions.
F1 ഉം G എന്നും പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. F and G are two functions. Then the function of function is called composite function. Composite function. Denoted by F composite G. So F composite G of X meaning function of F of G of X. F of G of X. F composite G and G composite F. Then G composite F of X equal to G of F of X. G of F of X. Function of function is called a composite function. Function agattu function. Now F composite G of X nu parnal endana F of X il evideke x undo avadeke nammal endond replace cheyum G of X inde function value kondu replace cheyum. Okay. For example ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. For example നോക്കാം. F of X is equal to x plus 3. And G of X is equal to x square. Okay. Find F composite G of X and G composite F of X. F of X variam, G of X variam. Now first നോക്കാം. First one. F composite G of X. F composite G of X means F of G of X. F of G of X. F composite G of X means F of G of X. So F of G of X means F of X il evideke x undo avadeke endinte value on replace cheyam G of X inde value. F of X il endana x, F of X ennu parnal x plus 3 aanu. X inu pagaram endu substitute cheya G of X inde function value aayittulla x square unde replace cheya. So F composite G of X endu varum x square plus 3. So നേരെ മറിച്ച് അടുത്തത് G composite F of X. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, composite means function of function. G composite F of X. So നോക്കിയത് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? G of F of X. G of X ൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? x plus 3 ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ G of X ൽ തന്നെ എന്താണ് x സ്ക്വയർ എന്നാണ്. സോ ഈ x ന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? x plus 3 square. So a plus b the whole square. X square plus 6x plus 9. That's all. നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫംഗ്ഷൻ. ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യും. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല, പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ 1 ആണെങ്കിലും 1 ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ്. Basic operations in functions. If F and G are two functions, F and G are two functions, then F plus G of X is equal to F of X plus G of X. F minus G of X is equal to F of X minus G of X. F into G of X, F into G of X is equal to F of X into G of X. The last one, F divided by G of X, F of X divided by G of X. So division by 0 നമുക്ക് possible ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ G of X ന്റെ വാല്യൂ 0 ആകരുത്. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് G of X not equal to 0. നോട്ട് ചെയ്യാം. Clear basic operations in functions. Then next one, another idea. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. Relation. A relation.
If A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, A and B are two non-empty sets. Then the subset of A cross A, then the subset of A cross A is the relation from A to B. If R is the relation, then R element of A cross B. So, relation define A and B are two non-empty sets. A comma B are two non-empty sets. Then the subset of A cross B, subset of A cross B, that means what it pair A cross B subset a relation. Subset of A cross B is a relation. A and B are two non-empty set, then the subset of, that means A the element, subset means A cross B element the subset element from A to B. Then if R is the relation, R is the relation, that implies R element A cross B. So A cross B subset in the relation. So R relation element R element of A cross B. And a relation. Then next number of relations. Number of relations. Number of relations. If A and B are, if A and B are two sets containing M and N items respectively. M and N items respectively. Respectively. M and N items respectively. Then A cross B will have M into N ordered pairs across. Last day, discuss that no ordered pairs in that set of all ordered pairs push first element from so and so, second element from so and so, and then cross product A cross B in the Mn ordered pairs. Therefore, comma, total number of subsets. Total number of subsets of Mn ordered pairs. Mn ordered pairs is equal to 2 raised to Mn. Because we 2 raised to N Mn elements ordered pair. So total number of subsets means Mn elements only 2 raised to element number of elements. That is M into N. 2 raised to M into N. Domain and range of relation. Domain and range of relation. Domain and range of a relation. If A and B are two non-empty sets, if
A and B are two non-empty sets and R and capital R be the relation, capital R be the relation, then, then the set of first element, the set of first element, the set of first element in the ordered pair XY is called the domain. Is called the domain. Is called the domain and domain of a relation, and the set of second component and the set of second element or second component, second element in the ordered pair, in the ordered pair is called the range of the relation. The range of the relation. The range of the relation. Clear? First, the set of first element in the ordered pair XY is called domain of the relation, and the set of second element in the ordered pair is called range of the relation. Clear? Yes, sir. Next one, different types of relations. Different types of relations. Different types of relations. Different types of relations. Let S equal to set ABC, etc. S is equal to set ABC, etc. S is equal to set A, B, C, etc. Be any set, then the relation R is no. So relation S cross S. Relation different subset of. So S different. That means S like S cross S. That means ordered pair elements in the subset are given the relation. That implies relation or no. A or number B C. Just example or another. No ordered pair cross S cross S subset the B any set, then the relation R is the subset of product set X S cross S. So നമ്മൾ S ലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഇതിലെ റിലേഷനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഓരോ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത്. റിഫ്ലക്സീവ്, സിമെട്രിക്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. Reflexive relation. So ഇവിടെ ഏത് ordered pair ഇതേപോലുള്ള ordered pairs എല്ലാം തന്നെ കയറി വരാം. ഇതിനകത്ത് എത്ര വേണം? If R contains all the ordered pairs of the form AA in S cross S, then R is called reflexive. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ S എന്ന് പറയുന്നത് S നമ്മൾ ഇപ്പം S ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇവിടെ S എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സെറ്റ് A B C. So ഇതിനി reflexive ആകണമെങ്കിൽ reflexive then R contain all the ordered pairs of the form AA in S cross S.
then R is called reflexive. In a reflexive relation, A is related to itself. So ഇത് reflexive, that means S എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റില് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ടാവണം? ഇതാണ് എ എ ഉണ്ടോ, എ എ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? ബി 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 ഉണ്ടാവണം. സി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ഈസ് എ റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഏതാണ്? റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ ആണ്. എന്താണ്? എക്ക് എയോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ബി ബിയോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, സി സിയോട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നോ, ആർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ എ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അതിനോട് തന്നെയുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർസ് എല്ലാം തന്നെ ആ റിലേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ. ആ എലമെന്റിന് ഉണ്ടോ എക്ക് എയോട് തന്നെ ഉണ്ട് എ എ, ബിക്ക് ബിയോട് തന്നെ ഉണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയർ ബി ബി, സിക്ക് സിയോട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർഡേഡ് പെയർ സി സി. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിഫ്ലെക്സീവ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Then symmetric. If ordered pair A, B element of R, that implies. Okay. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ എ ബി സി എടുത്തു. If ordered pair AB element of R, that implies ordered pair BA also element of R ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ബിയോട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബി എയോടും റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം? ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന റിലേഷന്റെ ഓർഡേഡ് പെയറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ എ ബിയും ബി എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എ ബി ആൻഡ് ബി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിമെട്രിക് റിലേഷൻ. സോ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എ കോമ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ, എ കോമ സി എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്തുണ്ടാവണം? സി എ, ഓർഡേഡ് പെയർ സി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും. ഓർഡേഡ് പെയർ സി എ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് പക്ഷേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഇതിവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി എക്സെട്ര ആണെങ്കിൽ if അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി നമ്മൾ 3 സെനാരിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. എ ബി സി നോക്കുക, ട്രാൻസിറ്റീവ് A related to B, that means if A comma B element of R and B related to C, B comma element of R, that implies എന്താണ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്ക് സിയോട് റിലേഷൻ, that implies A comma C element of R, that implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? എ ബിയോടും ബി സിയോടും ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി, ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം? ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? Yes, sir. ഫോർത്ത് വൺ, ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ്? റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. എ റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് ഉണ്ടോ? നോക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. എ റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് is called an equivalence relation. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ implies A related to A. Then symmetric relation
സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാം സിമെട്രിക് റിലേഷൻ. തേർഡ് വൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. Transitive relation that implies എന്താണ് A related to B and B related to C. That implies A related to C ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ റിലേഷൻ which is reflexive, symmetric and transitive എന്ത് പറയും ഇതിനെ implies equivalence relation. Equivalence relation. നമ്മള് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഓഡേറ്റ് പെയറായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റിലേഷനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് റിലേഷൻ പലതും ആയിരുന്നു. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആകും. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ്. ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് റിലേഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. is equal to is a dash relation. Is equal to is a dash relation. നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കാം. റിഫ്ലക്സീവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താ നോക്കണം എ അല്ലെ. എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എടുക്കുക. നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ. റിഫ്ലക്സീവ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇംപ്ലൈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ. എ ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ അല്ലെ. എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അത് അതിനോട് തന്നെ ഈക്വൽ അല്ലേ. സോ ഇതെന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ദെൻ സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാം. സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എയും ബിയും നമുക്ക് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് പറയാം ബി ഈക്വൽ ടു. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുവാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ആണ്, സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഉറപ്പല്ലേ എ ബിയോട് ഈക്വൽ ആണ് ബി സിയോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും A equal to C. A equal to C. So, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്ലക്സീവ് മാത്രമാണോ, സിമെട്രിക് മാത്രമാണോ, ട്രാൻസിറ്റീവ് മാത്രമാണോ? ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈസ് ഈക്വൽ ടു is an equivalence relation. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? is equal to is an equivalence relation. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 5 ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നെ കിട്ടും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? ഈക്വലൻസ്. ബിക്കോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ. നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില്? എന്താണ് റിലേഷൻ? എന്താണ് റിലേഷൻ? എന്താണ്? ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ. ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എ ബോക്സ്. സോ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബോക്സിൽ കുറെ എക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റിലേഷൻ കുറെ എക്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എക്സ് തമ്മിലുള്ള സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത്? റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കാം.
റിഫ്ലക്സീവ്. സോ നോക്കാം, എ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഓവർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സിന് ഒരു ബോക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ് എടുത്തു, അത് അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണോ? അല്ല, എന്തായിരിക്കും? എ എന്ന് പറയുന്ന എഗ് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ, എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല? നോട്ട് എ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ. Then അടുത്ത എന്ത് നോക്കാം? സിമട്രിക്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ് എടുത്തു, അതെന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വലിയ എഗ്ഗിനെക്കാട്ടിൽ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നേരെ തിരിച്ചു വരുമോ? ബി എന്ന് പറയുന്ന എഗ് ചെറുതാകുമോ? അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വലുതായിരിക്കും എയേക്കാൾ അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല? അല്ല, നോട്ട് എ സിമട്രിക്. നോട്ട് എ സിമട്രിക് റിലേഷൻ. സിമട്രിക് റിലേഷനും അല്ല. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ട്രാൻസിറ്റീവ്. റിലേഷൻ. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ് എടുത്തു, അതെന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വലിയ എഗ്ഗിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഗ് സി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വലുതിനെക്കാട്ടും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ എന്തായിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എ ബി യേക്കാൾ ചെറുതാണ്, ബി സി യേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ എന്തിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും? എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ? ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ക്ലിയർ? Yes, sir. So is smaller than implies ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Then next question is equal to or the set of rational number. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു is equal to എന്ത് type of relation ആണ്? is equal to so a എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എടുത്താൽ റിഫ്ലക്സീവ് a equal to a, then symmetric a equal to b, that implies b equal to a. Symmetric transitive a equal to b and b equal to c, that implies a equal to c. So then the type of already നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു is equal to is an equivalence relation. Is equal to is an equivalence relation. Clearly? Then next one is perpendicular to over the set of straight lines in a plane. Is perpendicular to over the set of straight lines in a plane. സോ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കുറെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ്? ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു. ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു. ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ടാണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലത്തിൽ കുറെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട റിലേഷൻ എന്താണ്? ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു. നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? കുറെ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഒരു പ്രതലത്തിൽ. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ, കുറെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ എടുത്തു. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ, അത് ആ ലൈനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അങ്ങനല്ലേ? ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, എ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആണോ? എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ അല്ലെ? സോ എന്ത് വരത്തില്ല? എ ഇസ് നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആണ്, ബിക്കോസ് ഒരു ലൈനും ആ ലൈനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തല്ല? റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല. സിമട്രിക്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ എന്തിനോട് പാരലൽ ആണ്? ബിയോട് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനിൽ പാരലൽ ആകുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്നത്.
സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്? എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ. അല്ലേ? Yes, sir. സോ എന്താണ്? സിമെട്രിക് ആണ്. നോക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാം. ട്രാൻസിറ്റീവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ട്രാൻസിറ്റീവ്. So A എന്ന ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആൻഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി. നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി വരുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ദെൻ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണ്ടേ? സോ എയും സിയും ആക്ച്വലി എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ പാരലൽ ആണോ? എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പാരലൽ ടു സി എ വരത്തുള്ളൂ. Therefore എന്തും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. Therefore നമുക്ക് പറയണം ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഒരു സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആണ്. So therefore is perpendicular to implies symmetric relation. Clear? Sir. Then next one is parallel to over the set of straight lines in a plane. Is parallel to in the type of relation. Our relation is parallel to എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്. ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, പാരലൽ ആണ്. റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ, സിമെട്രിക് ആണോ, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ? അതല്ല, ഈക്വലൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് സിമെട്രിക്. റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ലേ? ഈസ് പാരലൽ ടു. Yes, sir. യെസ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ എടുത്താൽ അതിനോട് തന്നെ അത് പാരലൽ ആണ്. സോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്. ദെൻ സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാം. എ പാരലൽ ടു ബി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? ബി പാരലൽ ടു എ ആയിരിക്കും. സോ എന്താണ്? സിമെട്രിക് ആണ്. ദെൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം. എ പാരലൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി പാരലൽ ടു സി. ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? എയും സിയും പാരലൽ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഇതുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ലൈൻ മാത്രം വരച്ചു, എ പാരലൽ ടു എ. ദെൻ എ പാരലൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഈ ബി പാരലൽ ടു എ ആയിരിക്കും. ദെൻ എ പാരലൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി പാരലൽ ടു സി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എയും സിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും. എ പാരലൽ ടു സി. സോ എന്ത് വരും? റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. Therefore എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? Equivalence. Clear അല്ലായിരുന്നു? Equivalence relation ആയത്. Yes, sir. Then is the reciprocal of over the set of non-zero real numbers. So 0 ആണെങ്കിൽ reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ division by 0 വരെ ഉണ്ട്. അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സെറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ, ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ്. ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ്. Is the reciprocal of. പറയാം ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സീവ്, then symmetric, then transitive. റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ? സോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ, ഒരു റിയൽ നമ്പർ എ. A is the reciprocal of A ആണോ? A is equal to A അല്ലേ വേണ്ടത്?
A is the reciprocal of A ആണോ? ആണോ? No, sir. No. That നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് 5 എടുത്താൽ 5 is the reciprocal of 5 ആണ്. 5 is the reciprocal of 1/5 ആണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ? റിലേഷൻ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി A is equal to A ആണ്. ഒരു കാരണവശാലും എന്താകത്തില്ല? is the reciprocal of reflexive ആകത്തില്ല. അടുത്തത് സിമെട്രിക്. സിമെട്രിക് എന്താണ്? A is the reciprocal of B. That implies എന്തായിരിക്കും? അല്ലെ, 5ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് എന്ത്? 1/5. 5 is the reciprocal of 1/5. That implies 1/5 is the reciprocal of 5. Correct അല്ലേ? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണത്? So A reciprocal of B. That implies ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? A യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 1/5. That implies 1/5 റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 5. B is the reciprocal of A. So that means എന്താണ്? സിമെട്രിക് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നോക്കാം? ട്രാൻസിറ്റീവ് നോക്കിക്കാം. ട്രാൻസിറ്റീവ് A is the reciprocal of B and B is the reciprocal of C. That implies okay എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? A is the reciprocal of C വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 related to അല്ലെങ്കിൽ 5 is the reciprocal of 1/5 and 1/5 is the reciprocal of 5 വരത്തുള്ളൂ. That means എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? A equal to C വന്നാൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ? A equal to C ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ വെച്ച് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് എന്തുമാകില്ല? ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകത്തില്ല. സോ is the reciprocal of എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? സിമെട്രിക്. കിട്ടിയല്ലോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് പറയാ. Has the same father as over the set of children. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ has the same father as. Has the same father as. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. Equivalence. So എന്താണ്? ഇപ്പം റിഫ്ലക്സീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A has the same father as A. So എന്താണ്? റിഫ്ലക്സ് എയുടെ ഫാദർ തന്നെയാണ് എയുടെയും. Then second scenario reflexive, then symmetric. A has the same father as B has. That implies എന്താണ് മീനിങ്? എന്താണ്? എക്കും ബിയുടെയും സെയിം ഫാദർ ആയി. B has the same father as A has. So എന്താണ്? Symmetric one. Then transitive means A has the same father as B and B has the same father as C. That implies എന്താണ്? എക്കും ബിക്കും എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഫാദർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A has the same father as C has. So that implies എന്തായി? റിഫ്ലക്സീവ് ആയി, സിമെട്രിക് ആയി, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയി. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Yes, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻസിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫങ്ഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു, ജി ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു, എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനില്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to x square plus 3x plus 1. G of x is equal to 2x minus 3. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്, എഫ് ഓഫ് ജി ആണോ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണോ. സോ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. സോ എന്ത് പറയാം? എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 2x minus 3 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. 2x minus 3 the whole square plus 3 into 2x minus 3 plus 1. Right answer. Simplify ചെയ്ത ആൻസർ പറയാം. 2x minus 3 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 4x square minus 12x plus 9 plus 6x minus 9 plus 1. So plus 9 and minus 9 get cancelled. Minus 12x plus 6x simplify 4x square minus 6x plus 1. 4x square. Answer. Yes, sir. Clear ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Next question. If f of x is equal to 2x plus 7, find the inverse of x. So ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. f of x is equal, നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. f of x equal to 2x plus 7. സോ നമ്മൾ നേരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് f inverse x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ y equal to 2x plus 7. So ഇതിനെ in terms of x മാത്രം ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. That means 2x is equal to എന്ത് പറയാം? y minus 7. ഈ 7 ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും therefore x is equal to x. So x is equal to y minus 7 divided by 2. Then f inverse x. No, x is equal to in terms of y and constant കൊണ്ടുവരിക. Then f inverse x equal to ഈ y എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. x minus 7 divided by 2. F inverse x is equal to x minus 7 divided by 2. തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ y equal to something ആക്കുക, x equal to in terms of y and constant കൊണ്ടുവരിക. Then f inverse x equal to y മാറ്റിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. എവിടെയൊക്കെ y ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ y കൊണ്ട് മാറ്റി x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. So ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. R is set of real numbers, so that function R to R defined by f of x equal to x plus 1 the whole square. Find f composite f. So എന്താണ് f of x തന്നിട്ടുണ്ട് x plus 1 the whole square. f composite f of x means എന്തായിരുന്നു? f of x അല്ലേ? So f of x എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? x plus 1 the whole square കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ x ന്റെ പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? x plus 1 the whole square plus 1 the whole square. നമുക്ക് third choice. x plus 1 square plus 1 the whole square. The whole square. Clear? എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. എന്തുമാത്രം ചെയ്തു? എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ എക്സിന് പകരം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊടുത്തു. കിട്ടിയ ആൻസർ. Yes, sir. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോലും എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, നേരെ ആൻസർ ആയി. നെക്സ്റ്റ് വൺ. f of x is equal to 2 raised to x. f of x is equal to 2 raised to x. Find
എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്തായിരിക്കും? Plus one. കേട്ടില്ല? Sir, first option. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ? Yes, sir. ലക്ഷ്മി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയാൻ കാര്യം? Sir, formula നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോമുല അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം. നേരത്തെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചത്. എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നല്ലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലെ? ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണോ പഠിച്ചത്? Yes. അല്ല, ഇപ്പം അല്ല, ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഉണ്ട്. അത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നവർ പോലും എന്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ട പാടുന്ന ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്, പിന്നെ അത് വരുന്ന തെറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചില്ല. 2 സ്റ്റെപ്പിൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താണ്. നമുക്ക് നോർമലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ 2x + y അല്ലേ? അല്ലേ? മുന്നിലേ ചെയ്യുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം x + y. സോ 2x + y ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2x × 2y അല്ലേ? ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി a raised to m × a raised to n a raised to m + n. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2x × 2y. 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ്. 2y എന്ന് പറഞ്ഞാലും എഫ് ഓഫ് വൈ. ഇതൊരു ആൻസർ. Second option. നമ്മുടെ മൈൻഡില് കളിക്കുന്നതാണ്, ട്രിക്കാണ്. കണ്ട പാടെ ഇപ്പം നോർമലി എക്സ് പ്ലസ് വൈ നേരെ ഒന്നും ഇല്ലെന്തോ ഇത്ര ചെയ്യാൻ നേരെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസിക് ഫോമുല പഠിച്ചതിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക് ഫോമുല പഠിച്ചത് ഇതേ അല്ല, 2 ഫംഗ്ഷൻ സം ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത്. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സം ചെയ്യുന്നത്, ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് സം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു. അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n ഇൻഡിസസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Next one. F of x is equal to so and so. നമുക്ക് എന്താണ് F inverse x കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഒറ്റ ഫോമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. F of x given ആണ്. F of x is equal to 2 + x divided by 2 - x. F inverse x. So F inverse x കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരെ തന്നിരിക്കുന്നത് y equal to 2 + x divided by 2 - x. Cross multiply ചെയ്യാം. y into 2 - x is equal to 2 + x. y into 2 - x is equal to 2 + x. So 2y minus 2, sorry, 2y minus xy. 2y minus xy. 2y minus xy is equal to 2 + x. So നമ്മൾ എന്താണ് y equal to എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. എക്സ് ടേംസിനൊക്കെ LHS കൊണ്ടുവരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എളുപ്പം ഇതാണ് 2y minus 2 is equal to x plus xy. So that implies നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് LHS 2 കോമൺ എടുക്കാം. 2 into y minus 1 is equal to ഇവിടെ x കോമൺ എടുത്താൽ x into y plus 1. That implies x is equal to 2 into y minus 1 divided by y plus 1. Okay. So x in terms of y യും കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? F inverse x is equal to ഇവിടെ എല്ലാം y ക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി? x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ. y ക്ക് പകരം x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. F inverse x is equal to 2 into x minus 1 divided by x plus 1.
2 into x minus 1 divided by x plus 1. Clearly. Now y equal to so and so, x equal to in terms of y and constant kandupidikka, then f inverse x is equal to ഈ y മാറ്റി എന്ത് കൊടുക്കുക x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. If a equal to set 1 2 3 4 and b equal to set 2 4 6 8, f of 1 equal to 2, f of 2 equal to 4, f of 3 equal to 6, f of 4 equal to 8, and function from a to b, f inverse is അതേതാണ് f inverse. So a equal to 1 2 3 4, b equal set 2 4 6 8. Then f of 1 എന്താണ് 1 എങ്ങോട്ട് വന്നു 2 ലേക്ക്, f of 2 4 ലേക്ക്, f of 3 6 ലേക്ക്, f of 4 8 ലേക്ക്. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്ത് വരും 1 2 2 4 3 6 4 8 അല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് വരും, ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അല്ലേ. സോ എന്ത് വരും ഓർഡേഡ് പെയർ 2 1, ഓർഡേഡ് പെയർ 4 2, ഓർഡേഡ് പെയർ 6 3 ആൻഡ് ഓർഡേഡ് പെയർ 8 4. ഇതൊരു ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് നോക്കുക. 1 1 1 2 ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ, ഇൻവേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ. 1 2 3 4 2 4 6 8, 1 2 ലേക്ക് 2 4 ലേക്ക്. ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, 2 നിന്ന് 1 ലേക്ക്, അതാണ് 2 1. 4 നിന്ന് 2 ലേക്ക്, ഓർഡേഡ് പെയർ 4 2 6 3 and ordered pair 8 4. Clear? So a to b function angle a to b, this channel b to a, f inverse. Okay. Yes, sir. Then next question. F of x is equal to x square plus x minus 1. F of x is equal to x square minus x plus minus 1. So f of x തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് x square plus x minus 1. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, 4 into f of x is equal to f of 2x ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് 4 into f of 2x, എന്താണ് 4 into f of 2x മീൻസ് എന്താണ് f of x നെ ത്രൂ ഔട്ട് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. 4 into x square plus x minus 1, that means 4x square plus 4x minus 4. Then f of 2x, the whole square plus 2x means എന്താണ് എവിടേക്ക് x ഉണ്ട് അവിടേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, 2x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, equal to 4x square plus 2x minus 1. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ. സോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം 4x square plus 4x minus 4 is equal to 4x square plus 2x minus 1. So in സംഭവിക്കും 4x square get cancel. 4x minus 2x is equal to 3. That implies 2x equal to 3. That implies x is equal to 3 divided by 2. X is equal to 3 divided by 2. 3 divided by 2. Next question. Function തന്നിരിക്കുന്നു, f of x is equal to 2x plus 3. Find the value of f of 2x minus 2 into f of x plus 3. So എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം f of 2x കണ്ടുപിടിക്കുക. f of 2x means എന്താണ് എവിടേക്ക് x ഉണ്ട് അവിടേക്ക് 2x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. 2 into 2x plus 3. 4x plus 3. Then 2 into f of x. 2 into
2x plus 3, 4x plus 6, 4x plus 6. So നമുക്കിനി എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്ലസ് 3 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So that implies f of 2x minus 2 into f of x plus 3. So f of 2x നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 4x plus 3. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, മൈനസ് ഓഫ് 4x plus 6 plus 3. 4x plus 3 minus 4x minus 6 plus 3. So എന്ത് സംഭവിക്കും? Entire 4x minus 4x get cancel. 3 3 6 minus 6 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 0. Good answer. Yes, sir. Okay, next question നോക്കാം. f of x തന്നിരിക്കുന്നു. f of x is equal to 2x plus h. Find f of x plus h minus f of x. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Good answer. Yes, sir. So എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? f of x തന്നിട്ടുണ്ട് 2x plus h. Then f of x plus h എന്ന് വരും 2 into x plus h plus h. 2x plus 2h plus h, that means 2x plus 3h. So f of x plus h അറിയാം, f of x അറിയാം. Let's see that നമുക്ക് ആൻസർ. So കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് f of x plus h minus 2 into f of x. So f of x plus h 2x plus 3h minus 2 into 2 plus h. So that 2x plus 3h minus 4x minus 2h. So that answer plus 3h minus 2h, h എന്ന് കിട്ടും, minus 4x plus 2x minus 2x, h minus 2x. കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടിയില്ലല്ല, ഇതൊക്കെ എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഈ മൈനസ് ഇട്ട് പോകുന്ന തെറ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പല ചോയ്സും കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം ലെസ് ദാൻ 10 സെക്കൻഡ്സിലെ ആൻസർ ആണ്. ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 10, നമുക്ക് 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 40 സെക്കൻഡിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ആർ. ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ആർ. എയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Is a real valued function. Define f of x equal to 1 by x. f of x is equal to 1 by x. So real function, real value എന്തുണ്ട്? ഇതിലെ ഏത് വന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കണം a വരുന്നത്, ഇതിലേതോ. സോ 1 by x റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വാല്യൂസിൽ എന്താണ്? 0 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. 1 by 0 നമുക്ക് എന്താണ്? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 0 ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ്? 1 by x വാല്യൂ കിട്ടില്ലേ? Therefore a എന്ത് പറയാം? r മൈനസ് സെറ്റ് 0. 0 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ, r ൽ നിന്ന് 0 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയ, റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് 0 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഏത് വാല്യൂ എക്സിന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? Yes, sir. ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും? Clearly. So next question. Next question. In the set of n of all natural numbers, the relation are defined by if and only if a divide b.
A divide B, if and only if A divide B, then the relation R is dash. If and only if A divides B. First is the reflexive one. Yes, sir. Reflexive. Right. So if and only if A divide, that implies A divides A ആണ്. A കൊണ്ട് തന്നെ divide ചെയ്യത്തില്ലേ? Yes, sir. So reflexive one. Then symmetric. Symmetric. A divides B. B divides A ആണെങ്കിൽ A equal to B ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? So ഇതെന്തല്ല A divide ഇപ്പം so A equal to 5, B equal to 10. So 10നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ വാല്യൂലോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു സെനാരിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തല്ല A divides B, that implies നമുക്ക് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. B divides കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 5നെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്തല്ല സിമെട്രിക് അല്ല. ബി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകണം. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then transitive. Transitive. A divides B. A divides B and B divides C. That implies so A 5, B 14, C 30 എടുത്താൽ A B A divide ചെയ്യും, B C A divide ചെയ്യും. That implies obviously എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? A C A divide ചെയ്തിരിക്കും. A divides C. That implies എന്താണ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ്? റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സിമെട്രിക് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ അത് നോക്കുന്നത്. സോ എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് none of these. It is not an equivalence relation. Therefore none of these are. എന്തെല്ലാം മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. എന്താണ് സിമെട്രിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ അല്ല, ഈക്വലൻസ് അല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. വിശേഷങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Next one. കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ. F of x തന്നിട്ടുണ്ട്, G of x തന്നിട്ട് F കോമ്പോസിറ്റ് G of -2 കണ്ടുപിടിക്കും. F of x ഉം G of x തന്നിട്ടുണ്ട്, F കോമ്പോസിറ്റ് G of x കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ആ കിട്ടുന്നതിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് -2 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആണ്. F of x is equal to x plus 1, G of x is equal to x square plus 1. Okay. നമുക്ക് F composite G of x കണ്ടുപിടിക്കാം. That means F of G of x equal to F of G of x. F composite G of x. F of G of x. So F of x നെ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? G of x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. So that means എന്ത് വരും? x square plus 1 വരും. x square plus 2. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? F composite G of -2. Okay. So x square -2, x square plus 2 ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? -2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. -2 square plus 2 equal to 6. Answer 6. F of x minus 1 is equal to, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. F of x minus 1 is equal to F of x minus 1 is equal to x square minus 4x plus 8. Find F of x plus 1. So നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക്. F of x is equal to F of x minus 1 is equal to F of x അല്ല, F of x minus 1 is equal to
x square minus 4x plus 8. X square minus 4x plus 8. Then f of x plus 1 കണ്ടുപിടിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് നേരത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. നേരെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി? എക്സ് പ്ലസ് 1. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന ടേമിനെ എക്സ് മൈനസ് 1ന്റെ ടേം ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും x square minus this can be written as 2x minus 2 plus 8. Then this can be written as x square minus 2x plus 1 plus 8. X square minus 2x plus 1 minus 2x plus 8 another 7. 2x plus 7. Then, so x square minus 2x plus 1 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ബേസിക് ഫോർമുല വേറെ എങ്ങനെ എഴുതാം? x minus 1 the whole square. x minus 1 the whole square. Yes, sir. Then ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ minus 2x plus 2 plus 5. x minus 1 the whole square minus 2 പുറത്തെടുത്താൽ x minus 1 plus 5. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? f of x minus 1 എന്നുള്ളത് എന്താണ്? എല്ലാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x minus 1 ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയില്ലേ? നമ്മളൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? f of x minus 1 the whole square minus 2 into x into 2 minus 2 into x minus 1 plus 5. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്? f of x plus 1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഉള്ള x minus 1-നെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി? x plus 1 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ആൻസർ ആയില്ലേ? സോ എത്ര വരും? x plus 1 the whole square minus 2 into x plus 1 plus 5. x square plus 2x plus 2 minus 2x minus 2 plus 5. 1 square 1. Try to answer. X square under 2x get cancel. Would have 6 minus 4. X square plus 4. X square plus 4. Clear level? Yes, sir. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? പ്ലസ് 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്ലസ് 2. സോ ആർ എച്ച് എസിലും അതേപോലെ അവിടെ ഉള്ള ഇന്നലെ എക്സ് മൈനസ് 1 ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതെന്തായിട്ട് മാറും? എക്സ് പ്ലസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു x plus 2 plus 8. So ഇതിന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും x square plus 4x plus 4 minus 4x minus 8 plus 8. Okay, so 8 get cancel. X square minus 4x plus 4x and then into x square plus 4. Same കിട്ടും. ഇതുള്ളൂ. x minus 1x plus 1 ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ 2 plus 2 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? പ്ലസ് 2. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാം എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് x minus 1 ആക്കി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ x minus 1 സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? x plus 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next question. f of x is equal to 3 plus x. So എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്?
എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എന്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 plus x, minus 3 less than x less than 0. So പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീനിങ് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 3 plus x ആണ് when x എന്ന് പറയുന്നത് -3ക്കും 0ക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് f of x equal to 3 minus 2x if 0 less than x less than 3. That means x ന്റെ വാല്യൂ 0ക്കും 3ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ x ന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്നാ 3 minus 2x. സോ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് f of 2. f of 2 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും? 3 plus x ആണോ 3 minus 2x ആണോ? അല്ലേ? സോ 3 minus 2 into 2 equal to -1. എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. Yes, sir. Then next one. The range of the function f of x equal to -1 the whole raised to x minus 1. -1 the whole raised to x minus 1. So natural numbers ആണ് എടുക്കുന്നതിൽ range എന്തായിരുന്നാണ് question. f of x is equal to -1 the whole raised to x minus 1. So എന്നെ എന്താ പറയാം, 1 2 3 4 അങ്ങനെ പോകും. So -1 the whole raised to 1 minus 1. -1 raised to 0. Any number raised to 0 is always 1. Then -1 raised to 2 minus 1. ഇത് കിട്ടും. -1 raised to 1 -1 കിട്ടും. Then -1 raised to 3 minus 1. -1 raised to 2 എത്ര കിട്ടും? 1. So എന്തിനാ ആൻസർ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും? 1ഉം -1ഉം. സോ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? സോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വരുത്തിട്ട് ഈ 0 കൂടെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത്. എനി നമ്പർ റേസ് ടു 0 is 0 അല്ല, എനി നമ്പർ റേസ് ടു 0 is always 1 ആണ്. സോ റേഞ്ച് വിൽ ബി 1, -1. എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. then raise to any number raised to 0 is always 1 എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ. സോ നോർമലി എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് 0 കൂടി റേസ് ടു 0 വരുമ്പോൾ 0 വരും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ 0 കൂടെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. 0 അല്ല വരുന്നത് 1 and -1. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം R to R f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f ഇൻവേഴ്സ്. സോ എന്താണ് ഇവര് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? f ഇൻവേഴ്സ് x കണ്ടുപിടിക്കണം. f of x എന്താണ് 10x minus 7 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ f ഇൻവേഴ്സ് x കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? f ഇൻവേഴ്സ് x കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് y equal to 10x minus 7. That implies 10x is equal to y plus 7. x is equal to y plus 7 divided by 10. y plus 7 divided by. So f inverse x എന്താക്കും? ഈ y എന്താക്കി മാറ്റും? x ആക്കി മാറ്റും. x plus 7 divided by 10. x plus 7 divided by 10. Clearly? x plus 7 divided by 10. So inverse ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ y equal to so and so, x equal to in terms of y and constant കൊണ്ടുവരിക. then f inverse x equal to x നെ y മാറ്റി x കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. then ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാം. The number of elements in the range of a constant function. 1. So only one element ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂലേക്ക് ആയിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും ആൻസർ വിൽ ബി 1. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. വെച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? a minus x raised to n the whole raised to 1 by n. അല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ്? f composite f of x. That means f of x. f of x മീനിങ് എന്താണ്? f of x ൽ എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ?
എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്താൽ എ മൈനസ് എക്സ്, എ മൈനസ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? എ മൈനസ് എക്സ്, എ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ, a minus x the whole raised to n the whole raised to 1 by n. Okay, so x ന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? then the whole raised to n, x ന് പകരമാണ് ഇത്രയും വാല്യൂ കൊടുത്തത്. then x raised to n ഉണ്ട്, then whole raised to 1 by n. a minus x raised to n the whole raised to 1 by n the whole raised to n, then the whole raised to 1 by n. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എക്സിന് പകരം എന്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എ മൈനസ്, സോ ഇത്രയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, 1 by n ഉം n ഉം ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ മിച്ചം എന്ത് വരും? എ എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു n the whole raised to 1 by n. So take multiply of a minus a plus x raised to n the whole raised to 1 by n plus a minus a get cancel, x raised to n the whole raised to 1 by n and then negative equal to x, equal to x. Clear? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സിന് പകരം എന്താണ്? എ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1 by n കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ എണ്ണും ഈ പ്ലസ് 1 by n ഉം 1 by n കൂടെ 1 ആയിട്ട് പോകും. ദെൻ ഈ മിച്ചോളം അതേപോലെ ദ ഹോൾ റേസ് 1 അകത്തേക്ക് മൈനസ് 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്യാൻസൽ, മൈനസ് ഇൻ മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1 by n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ക്ലിയർ ആണ്? രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ് വിട്ടുപോയാൽ ആൻസർ പോകും. ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാറേ. ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില്ലേ എ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇല്ലേ, ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ? എ മൈനസ് എക്സിന് വരാണ് കൊടുത്തത്. ഈ മൈനസ് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും, ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ഇതാണ് ക്യാൻസൽ. ഇതാണ് ഈ 1 by n എന്നും കൂടാണ് നമ്മൾ 1 ആയിട്ട്. then ഇതിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയും മൈനസും മൈനസ് പ്ലസ്, then മൈനസ് എ പ്ലസ് എ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, 1 x raised to n the whole raised to 1 by n equal to x. Okay, yes sir. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one. f of x is equal to x square minus 25 divided by x minus 5. f of 5 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 5. എഫ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നേരെ എക്സിന് 5 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കിട്ടും 25 മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 by 5, 0 by 0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ചിലരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 10 എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 5. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് 5. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് പ്ലസ് 5 ഇൻടു എക്സ് മൈനസ് 5 ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 5. എക്സ് മൈനസ് 5 ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് ഇത് 5 വന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് 5 ഈക്വൽ ടു 10 എന്നാണ്. നമുക്കിത് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിന് 5 വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 5 എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് എന്താണ്? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അത് 10 വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ സംശയം വരുന്നത്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 by 0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Next question. If n be the set of all natural numbers and e be the set of all even natural numbers, the function from n to e such that f of x equal to 2x for all x element of n. In the type of function ആയിരിക്കുന്നു. 1 1 on 2 function ആണോ, 1 1 into function ആണോ, many into 1 ആണോ, constant ആണോ? So n set of all natural numbers.
1, 2, 3, etc. E and the set of all even natural numbers. 2, 4, 6, etc. Then n to e f of x equal to 2x for all x element of n. And the type of function ആണ് question. പറയാം. 1, 1, 1, 2 because എന്താണ് ഉണ്ടോ 1 ൽ നിന്ന് 2 ലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ 1, 2, 3 etc. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2, 4, 6 etc. 1 to 2 വരും, 2 to 4 വരും, 3 to 6 വരും, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഇത് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് n to e 1, 1 on to 1, 1 on to ഫംഗ്ഷൻ 1, 1 on to വേറൊരു പേരെന്താണ് 1, 1 on to ന്റെ or bijective sometimes അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. bijective function അല്ലെങ്കിൽ mapping, bijective function or mapping. Clear? Yes, sir. Then next question. Note the question. Clear? Yes, sir. Then next one. ഇതൊന്ന് പറയാം. A equal to set x, y, z, b equal to set a, b, c and d. Then which one of the following relation from set a to b is a function? ഇതിലേതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. കിട്ടിയ ആൻസർ So second option. ഏതാ? ചോയ്സ് ബി അല്ലെ. ഇവിടെ ചോയ്സ് എ അല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല 1 to many അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സും വൈ സെഡ് ഉണ്ട്, എക്സിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, എക്സിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമോ? Yes, sir. സോ 1 to many ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുക x to a, y to b, z to d. കുഴപ്പമില്ല. നോക്കി അടുത്ത് നോക്കി x to c, z to b, z രണ്ടോണം വന്നിരിക്കുന്നു. then a to that means എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ a to b ആണ് സെറ്റ് പറയുന്നത്. a to z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് b to a വരും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ? ചോയ്സ് ബി. ബിക്കോസ് ബാക്കി എയ്ക്കും സിക്കും നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? 1 to many എന്താകത്തില്ല, ഫംഗ്ഷൻ ആകത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് ബി ഏതാണ്? ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് എ വൈ ബി ഇസഡ് സി വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം. എല്ലാ എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇതിനാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് എക്സാം. ആ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന്. എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും തന്നിരിക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2, ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 റൈസ്ഡ് ടു എക്സ്. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ ജി ഓഫ് എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 7 റൈസ്ഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 2. 7 റൈസ്ഡ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 7 സ്ക്വയർ. So 49 into 7 raised to x. Choice C. Okay. Then next question. The answer on the type of function. So a plus or minus 2 ഉണ്ട്, plus or minus 3 ഉണ്ട്, b149 f എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓർഡേർഡ് പെയർ ആണ്. 2 4 -2 4 3 9 -3 4. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും? 1 to 1 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Many to one function. Many to 1 ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം a to b ആണോ, a on to b ആണോ, a into b ആണോ? To be. 1 to ആണോ into ആണോ?
ഇൻറ്റു ബിക്കോസ് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, ബിയില് 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് എന്തില്ല, പ്രീഇമേജ് ഇല്ല. റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമൈൻ ആണ്. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആൻസർ many to one function from A to B ആണ്. സോ എന്താണ്, ഒരു എലമെന്റിന് ബിയിലെ ഒരു എലമെന്റിന് പ്രീഇമേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ, അതൊരു ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. -2 2 -3 3 1 4 9 2 4ലേക്ക്. സോ ഇതിനകത്തുണ്ടോ, ഈ ടൈമിന് മാത്രം വന്നിട്ടില്ല, A to B ആണ്. സോ 1 1 അല്ല, many to one function from A to B ആണ് into. It's an into function. Clear? Sir. Then next one, x y w z y 1 2 3 4. Then h എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. x1 y2 y3 z4 x4. y2 y3 എന്താണ്, 1 to many ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറയാം, അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന 2 ടേം y2 y3 1 to many. h is not a function, therefore h is not a function. Clear അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1 to many ഒരിക്കലും എന്താകില്ല, ഫംഗ്ഷൻ ആകത്തില്ല. many to one ഫംഗ്ഷൻ ആകാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one, range. തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് പറയണം. എന്താണ് റേഞ്ച്? 10 20 30 40 00. റേഞ്ച് എന്താ? Set 0. Range is equal to set 0. Exam question. 26. Next question. F of x is equal to 2x plus 2. F of x is equal to 2x plus 2. 2x plus 2. G of x is equal to x square. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? F composite G of 4. So F composite G of x ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Then x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരും. F of G of x. So F of x ല് x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? G of x ന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2x square plus 2. നമുക്ക് F composite G of 4 ആണ് വേണ്ടത്. 2 into 4 square plus 2. 30, 16 into 2, 32 plus 2, 34. Answer 34. Clear? Next question, important question. Domain and range of function. Function f of x is equal to f of x is equal to 2 minus modulus of x plus 1. ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ, എക്സിന് 1 കൊടുക്കാം, ജസ്റ്റ് എക്സിന് 1 കൊടുക്കാം. 2 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 0. Then x in a 2 കൊടുത്താൽ 2 minus 2 plus 1 x 3 വരും. Then minus 1. Then x in a 1 കൊടുത്താൽ x equal to 1 ആണെങ്കിൽ വരും 2 minus of 1 plus 1 കേട്ടും 0. x in a minus 1 കൊടുത്താൽ x ന് -1 കൊടുത്താൽ 2 minus -1 plus 1 0 ആയിട്ട് പോകും, 2 കിട്ടും. ദെൻ x ന് -2 2 3 അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും
മോഡിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഇതിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2 ആണ്. ദെൻ 0 എക്സിന് 1 കൊടുത്തപ്പോൾ 2 ദെൻ 0 കിട്ടി. എക്സിന് -1 കൊടുത്തപ്പോൾ 2 ദെൻ 0 ദെൻ 3 4 5 അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുത്താലും എന്തായിരിക്കും? ഓരോ മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. -2 -3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം, അതായത് ഡൊമൈൻ എന്താണ്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കണം. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ 1 2 3 എളുപ്പത്തിന് കൊടുത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? റേഞ്ച് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ദെൻ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താണ്? കുറഞ്ഞ് -1 -2 -3 ഉണ്ടോ? എക്സിന് 5 കൊടുത്താൽ മൈനസ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എക്സിന് -5 കൊടുത്താലും മൈനസ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഏത് വാല്യൂ? ദാറ്റ് മീൻസ് 2 കിട്ടി. അതിനുശേഷം 2 0 1 2 1 0 -1 -2 അങ്ങനെ പോയി എവിടെ വരെയാണ്? -∞ വരെയാണ് പോകുന്നത്. സോ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് -∞ to 2 ആണ്. സോ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റേഞ്ച് -∞ to 2. സോ 2 കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പിന്നെ ഏത് വാല്യൂ മൈനസ് എടുത്താലും പ്ലസ് എടുത്താലും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? മോഡലസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്ലസ് ആവും. ദെൻ പുറത്തുള്ള -1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാം -∞ വരുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? 2 കിട്ടും 1 0. ദെൻ അങ്ങോട്ട് താന്ന് -∞. അതാണ് റേഞ്ച് -∞ to 2. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, റേഞ്ച് -∞ to 2. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. Exam question. F of x equal to 100x. F inverse x കണ്ടുപിടിക്കാം. So as നമ്മൾ എപ്പോഴും f of x equal to 100x, that implies y equal to 100x. Therefore x is equal to എന്ത് വരും? 100 by y. That implies f inverse x. y യെ മാറ്റി x ആക്കുക. x divided by 100 over. Clear? So inverse function is y equal to so and so. X equal to in terms of y and constant, then if inverse x equal to y മാറ്റി x കൊണ്ട് replace ചെയ്യും. Okay അല്ലേ? Yes. Exam question ആണ്. Next one. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. f of x തന്നിട്ടുണ്ട്, g of x തന്നിട്ട് f composite g of x. f of x, x divided by root of 1 plus x square, and g of x, x divided by root of 1 minus x square. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? f composite g of x. So f composite g of x means എന്താണ്? f of g of x. f of g of x. So f of x എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? g of x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു x ഉണ്ട്. ആ x നെ എന്തുകൊണ്ട് റിവൈസ്? x divided by root of 1 minus x square, the whole divided by root of 1 plus 1 plus. എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? എക്സ് സ്ക്വയറിന് അവിടെ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നേരെ ആൻസർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഫ്രാക്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. താഴത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ്, സോ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇതിന്റെ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാകും, 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സോ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ആ ഫ്രാക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus x square. That implies x divided by the root of 1 minus x square, the whole divided by എന്ത് വരും?
minus x square plus x square get cancelled. 1 divided by root of 1 minus x square. So that implies തിരിച്ചിട്ട് multiply x divided by root of 1 minus x square into 1 by divided into root of 1 minus x square divided by 1 by ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus x square root of 1 minus x square get cancelled. Answer is equal to x. നേരെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും. ഈ 1 root of 1 minus x square ആണ് തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുന്നത്. Answer is equal to these two terms get cancelled. Answer is equal to x. ഇതും get cancelled. Answer is equal to x. ക്ലിയർ ആണോ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ടാൽ ഗോൺ. ഇവിടെ മൈനസ് ഇടാനല്ല, എക്സിന് പകരം ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റിനെ കണ്ടാൽ ജി ഓഫ് എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. കിട്ടിയല്ല? പ്രശ്നം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. ലോഗ് ഓഫ് 1 plus x divided by 1 minus x. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എഫ് ഓഫ് 2x divided by 1 plus x square. So f of 2x divided by 1 plus x square. നമുക്ക് എന്താ അറിയത്തുള്ളൂ? എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക? 2x divided by 1 plus x square. Log of 1 plus 2x divided by 1 plus x square, the whole divided by 1 minus 2x divided by 1 plus x square. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഫംഗ്ഷന് എക്സിന് പകരം 2x divided by 1 plus x square കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്. സോ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. നേരെ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ലോഗ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എൽസിഎം എടുക്കുക. 1 plus x square plus 2x divided by 1 plus x square, the whole divided by 1 plus x square minus 2x divided by 1 plus x square. So രണ്ട് ടേമിലും എന്താണ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus x square ഉണ്ട്. That terms will get cancelled. തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും get cancelled. സോ മിച്ചം എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? log 1 plus ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. 2x plus x square divided by 1 minus 2x plus x square. സോ ഒന്നുമല്ല, ആ ഒരു a plus b the whole square a minus b the whole square ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ചെയ്തിട്ടില്ല. ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 plus x the whole square. This can be written as 1 minus x the whole square. കറക്റ്റ് അല്ലേ? a plus b into a minus b എടുത്ത് നോക്കുക. a plus b the whole square a minus b the whole square. Or this can be written as log of 1 plus x divided by 1 minus x the whole raised to 2. Okay. Continuous square under the whole raised to 2. So log in a property and this can be written as 2 log of 1 plus x divided by 1 minus x. See 1 plus x divided by 1 minus x എന്നല്ലേ നമ്മുടെ question f of x. So this can be written as 2 into f of x. 2 into f of x. അതാണ് final answer. 2 into f of x. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നേരെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഒന്ന് LCM വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. then a plus b into a plus b the whole square a minus b the whole square ഫോർമുല അപ്ലൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. then ഒരു ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി log m raised to n can be written as n log m. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു.
സോ ഈ ടേം എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. therefore 2 into എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻസർ. 2 into എഫ് ഓഫ് എക്സ്. Yes, sir. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹരിയൊക്കെ അമൃത Yes, sir. ഹരി. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to x by x minus 1. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ്. നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ. സോ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ് ബൈ വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ, എക്സ് ബൈ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് 1. LCM എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും x by y divided by x minus y divided by y. Okay, so y get cancelled. X divided by x minus y. അതേപോലെ f of y by x കണ്ടുപിടിക്കുക. y by x divided by y by x minus 1. y by x divided by y minus x divided by x. x get cancelled വരും. y divided by y minus x. y divided by y minus x. Okay. So f of x by y കിട്ടി, f of y by x കിട്ടി. നേരെ f of x by y divided by f of y by x. x divided by x minus y the whole divided by y divided by y minus x. So x divided by x minus y into തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ y minus x divided by y. Okay. So ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ x into this can be written as minus of x minus y, correct അല്ലേ? Divided by x minus y into y. So x minus y get cancelled. So മിച്ചം എന്ത് വരും? minus x divided by y. Minus of x divided by y. So choice minus x divided by y. No, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് LCM കണ്ടുപിടിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. y minus x നെ മൈനസ് ഓഫ് x minus y. ഈ മൈനസ് നമുക്ക് ചോയ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. സംടൈംസ് ചോയ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ y by x മൈനസ് ഓഫ് y by x ഫോമാറ്റിലാണ് ചോയ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് x minus y ആയി. then രണ്ടും get cancel. minus 1 into x minus x divided by y. minus x divided by y. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ്, സെറ്റ്സ്, ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ. നമുക്ക് 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സാം നോർമലി വരുന്ന സെനാരിയോയില് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഞ്ചോ ഡൊമൈനോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് 2 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.